कुमारी मायावती जी वालों ਅਤੇ सूबा प्रधान सरदार जसवीर सिंह जी गढ़ी वालों साढ़े बहुत ही योग लीडर साहबान जिन्हों के विच रमेश कौल जी साबका कारपोरेशन मैंबर तो बहुत देर तो इस लहर के नाल जुड़े हुए साथी जिन्होंने कांशी राम साहब की मूवमेंट नूं काफ़ी देर तो जो DS कोर्ट तो लैके हुण तक बड़ा लंबा संघर्ष किया है। उस तो बाद साडे बहुत ही सत्कारयोग डॉक्टर सुखबीर सलारपुर जी जिहड़े इस लहर लई इस अंदोलन दे अपना बहुत बड़मुला योगदान पा रहे हैं। आज तुसीं सारे साथी इन्हां दोनों शख्सियतां जिन्होंने भैन कुमारी मायावती जी वालों ते सरदार सुखबीर सिंह गढ़ी जी वालों सूबे के जनरल सकत्तर लाया गया है, उन्होंने सन्मान लई आप सारे इकट्ठे हुए हैं। तो तुसी मेरे नालों इन्हों मतलब डॉक्टर साहब को ज़्यादा जानते हैं। मेरी इन्होंने मुलाकात जो लास्ट टाइम इन्होंने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की थी जो प्रधान साढ़े रिशपाल राजू जी से, तो उदों मैनू इत्थे इन्हों के नाल मिलने का मौका मिले। तो मतलब काफ़ी देर तो पहला भी मतलब मैं क्योंकि बैंक का मुलाजम रहा, बैंक के मैं रिटायर होया, मेरा मनोहर लाल जखू है। मैं बैंक के रिटायर होया तो मैनू मतलब राजनीति बारे मैं इन्होंने लोगों नाल जुड़िया तो रहा पर इंडायरैक्टली जुड़े रहा, तो इन्हों बारे काफ़ी चर्चा रही रही है। मैं 2015 रिटायर होया, उस तो बाद इस मूवमेंट का हिस्सा बनया। उदों तो मैं इन्हों के नाल चलो भी थोड़ी नेड़ता ज़्यादा हैगी, तो इस करके जिन्ना कि मैं जानता इन्होंने बड़ा संघर्ष किया, बड़े पहले समय तो मतलब साढ़े मेरे साथी रहे। मनोहर लाल जखू जी इंचार्ज ब्लॉक फगवाड़ा, रमेश कौल जी जनरल सकत्तर पंजाब जिन्होंने भैन जी ने भैन कुमारी मायावती जी ने पंजाब के जनरल सकत्तर लगा के बहुजन समाज की गरीब लोगों की सेवा करने का जिहड़ा मौका दिता। मैं सरदार जसवीर सिंह गढ़ी जी का स्टेट प्रधान जी का तो भैन कुमारी मायावती जी का धन्यवाद करदा। और इस पिंड की समुची जिहड़ी नौजवान बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम से सभा और समुची पंचायत भैन जी सुनीता देवी जी सरपंच, मक्खण राम जी पंच, सरदार बलकार सिंह जी पंच, तरसेम लाल जी कुकू भाजी, श्री राम किशन जी अंकल जी जिहड़े साडे बहुत ही सत्कारयोग और पुराने BSP के जिहड़े वर्कर है। मैं सब नूं जय भीम जय भारत, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। और मैं तुहानूं सारे तुसीं जाणदे आ कि अपनी जिहड़ी लड़ाई आ ये किसी खास वर्ग दे नाल नहीं, ये लड़ाई इस गल दी आ कि जदों तुसीं कहर दी धुੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ किते कोई टोकरा ਚੱਕੀ ਜਾਂ कई फड़ियां औरतां नूं देखदे होवोगे, उन्हां औरतां दे विच ਜਿਹੜੀਆਂ मनरेगा ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕੋਈ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਮੇ ਦੀ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਰਮੇ ਦੀ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਗੁਰਬਤ ਗਰੀਬੀ, ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਇਹ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਜਬੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਕਿਉਂ ਆਈ। ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਵਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, SC ਵਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਕਿਉਂ ਆਈ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਿਕਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਟੰਗੀਆਂ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਜੱਟ ਵੀ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੀ ਅਸਲੀ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾयावती ਜੀ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ UP ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੰਨੇ ਦਾ ਪੈਸਾ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ 25ਵਾਂ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੂੰਗੀ। ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਾਅਦ ਨੂੰ, ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮਿੱਲ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਊਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਭਿੰਦੇ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਹੋਣੇ ਆ।
ਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੁਣੀ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਵਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭਰਮ ਆ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਟਾਹਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਲਟਕਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਦੇ 12-1 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਘੋੜਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇਖਦਾ। ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਜਦੋਂ ਚਮਕਦੀ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਿਸ਼ਕੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਪਏ ਆ, ਤਾਂ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰਦੇ ਆ। ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੈਦਲ ਤੁਰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰਾਂ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜ ਕੇ 2 ਅਥਰੂ ਬਹਾ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਰਕ ਆਊਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰੀ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ, ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਦੋਸਤ, ਸਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਰਮੇਸ਼ ਕੌਲ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਗਾਇਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਨਗਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਰਮੇਸ਼ ਕੌਲ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਪਿੰਡ ਮਾਨਾ ਵਾਲੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਵੀਰੋ ਭੈਣੋ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨੌਜਵਾਨੋ ਔਰ ਨਗਰ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਭੈਣ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸੁਨੀਤਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਚ ਬਲਕਾਰ ਜੀ, ਪੰਚ ਮੱਖਣ ਜੀ, ਨਛੱਤਰਪਾਲ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੁੱਕੂ ਜੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਮਿਸਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸਾਡੇ ਨੋ ਲਾਲ ਜੀ ਜੱਖੂ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਸਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਦਾਰ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਣੀਪਾਲ, ਵਿਪਲ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਔਰ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਵੀਰ ਸਲਾਰਪੁਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੁਝਾਰੂ ਸਾਥੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਯੂਥ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਲਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਲੈਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋੜ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋੜ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰ ਮਾਨੇਵਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜਨ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ 3 ਨੰਬਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਔਰ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ
ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਸੀ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਝੰਡਾ ਤੇ ਡੰਡਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਸਾਡਾ ਮੰਚ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹਦੀਆਂ 100 ਚੋਂ 85 ਵੋਟਾਂ ਆ, ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ 85 ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਹਮਾਰਾ ਤੇ ਰਾਜ ਤੁਮਾਰਾ, ਅਬ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਭਾਰੀ ਉਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ, ਤੇ ਜੋ ਬਹੁਜਨ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰੇਗਾ वो दिल्ली पे राज करेगा। ये जिहड़ा बहुत ये नारे नहीं, एक साडे समाज लई एक बहुत चेतना लियाउण वास्ते एक सानू जिहड़ा दिशा निर्देश आ कि इह समाज दे लोको तुसी इस तरह मंगण वाले जिहड़ा आ वो नहीं रह सकते। अगर तुसी अपनी वोट का सही इस्तेमाल कर लो तो तुसी वंडण वाले बनोगे। और ये वंडण वाले जिहड़ा आ ये उन्होंने अपना जलवा जिथे सतगुरु रविदास महाराज जी जन्मे आ उत्थे जिहड़ा आ वो मनुवाद का भी बोलबाला ते साडे महापुरुष भी उत्थे ही जिहड़ा आ उन्होंने संघर्ष विढ़िया। गुरु रविदास की जन्म भूमि असी गड्डियां भर भर के उत्ते जाने आ और बेगमपुरे की गल करते हैं। बेगमपुरा बसाउण वास्ते सानू जिहड़ा आ गुरु रविदास कहते आ कि रविदास मनुष्य के वसन को सुख कर है तो ठाऊँ, जहाँ है सुख सब राज में जहाँ मरगट गाँव। ते ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब संभ से रविदास रहे प्रसन्न। कि मैं उस रहबर ने जिहड़ा 650 साल के करीब पहला ये संकल्प किया, क्या ये अज सानू सोचना चाहिए कि साडे कोल मंच भी आ, साडे कोल पार्टी साडी आ, झंडा डंडा साडे कोल आ, वोट का इस्तेमाल करन लई वोट की बराबरी का हक सानू बाबा साहब दे के गए आ। और वन वोट वन वैल्यू, वन मैन वन वैल्यू का सिद्धांत दे के गए आ। और जिहड़ा कहंदे सी कि कोई भुखा ना रहे, कोई प्यासा ना रहे, कोई छत तो वांझा ना रहे, हर एक नूं रोटी कपड़ा मकान मिले, ये संकल्प बाबा साहब तो पहला सतगुरु रविदास का सी। ते बाबा साहब ने संविधान के प्रैम्बल दे विच सानू सारे हक लैके देते, ते इस करके वो हक मानण लई जिहड़ा सानू वोट का हक देता कि वोट दे नाल जाओ तुसी अपनियां झुग्गियां दियां दीवारां ते लिख लो, ए देश दे गरीब गुरबे लोको तुसी जे वोट का सही इस्तेमाल करोगे तो तुहानू वंडण वाले तुसी बन जाओगे, तुसी मंगण वाले नहीं, तुसी साडियां झुग्गियां जिहड़ियां नहीं रहणगियां, तुसी महलां वाले बन जाओगे। ये जिहड़ा आ ये साहब कांशी राम की गल जिहड़ी है उत्तर प्रदेश के लोगों ने जिथे गुरु रविदास जी जन्मे आ उन्होंने मनी। और जदों 4 बार सरकार बनी आ ते अज लॉकडाउन दे विच जिहड़ियां मुश्किलां दा असीं सामना करते हैं, उत्थे हॉस्पिटलों के प्रबंध किए गए, उत्थे यूनीवर्सिटियां के प्रबंध किए गए, उत्थे बेजमीनियां नूं जमीन वंडी गई, उत्थे डॉक्टर अंबेडकर के नाँ ते अंबेडकर ग्राम विकास योजना के तहत 1200 पिंड पंजाब दा आ, उत्थे 11,954 पिंडां नूं डॉक्टर अंबेडकर ग्राम विकास योजना के तहत बसाया गया और कोठियां वर्गे घर बना के दिते गए। अज जदों असीं पंजाब की सरकार नूं उत्तर प्रदेश के मुकाबले जदों देखते हैं, जदों लॉकडाउन होया तो पंजाब दे विच सारे किरती कामिया मजदूरां नूं घरां दे विच बिठा दिता, ते जिथे 25,000 जिहड़ा फगवाड़े दे विच नीला कार्ड सी वो 10,000 के करीब कट दिता गया, तो 15,000 नीला कार्ड कट जिहड़ा रह गया। और 10,000 लोगों नूं जद के सरकारां बोल रही सी कि जिन्हां दे नीले कार्ड नहीं भी बने उन्हां लोगों नूं भी जिहड़ा आटा ते ये जिहड़े आ किट्टां आ ये दित्तियां जाणगियां, दाणे दित्ते जाणगे, पर 10,000 कट के जिहड़े लोड़वंद सी उन्हां दे ही कट्टे गए। मैनू भी जिहड़ा मानाली तो भी फोन जाते रहे, क्योंकि असी जिहड़ा 2 महीने लंगर लाया असी साथियों के सहयोग नाल, ते उस वेले
ਅਸੀਂ ਕਿੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੰਡਦੇ, ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਅੰਨ? ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ? ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੇ ਢਾਲੀਵਾਲ ਐਮਐਲਏ ਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਫਗਵਾੜੇ ਦਾ ਉਹਦਾ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਪਰਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਉਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪਰ ਕਿੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਿਹਨੀ ਐਮਸੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਾਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਵੰਡੇਗਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਦੀਆਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਡਿਪੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦਾਣੇ ਆਏ ਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 350 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 300 ਕਾਰਡ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਵੇਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਆ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 400 ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਹੋਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। 800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਔਰ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ, ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਕਬੀਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮਦੇਵ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅੱਬਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜੇ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਮੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ, ਚੋਣ ਜਲਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਇੱਜ਼ਤ ਆ, ਜੇ ਇਹ ਚੰਗਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਦੇਣ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਦੇਣ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਔਰਤ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ IAS IPS ਔਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਰੱਬ ਦੀ ਦੇਣ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਦੇਣ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1924 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1948 ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਅੜੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਬਹੁਤ ਔਲੀਏ ਬਹੁਤ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਬਰਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਬਈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਪੰਚ, ਸਰਪੰਚ, MC, MLA, MP ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ 'ਚ ਔਰ IAS IPS ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬਣੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਘਾਲਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਬੱਚੇ ਗਵਾਏ, ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੇ
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰ ਕੀਮਤ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ 1932 ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਗੋਲਮੇਜ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਸ ਗੋਲਮੇਜ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅੰਦਰ ਬੱਚਾ ਮਰਿਆ ਪਿਆ, ਬਈ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ? ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਗਾਂਧੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਬੱਚੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮਰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕਰੋੜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੰਡਨ ਦੀ ਗੋਲਮੇਜ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਦੇਣ ਆ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਕਲਾਸ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਓਬਾਮਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਲੈਣਯੋਗ ਚੀਜ਼ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਔਰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਆ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 250 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਤਕੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਔਰ ਗਿਆਨਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਆ। ਔਰ 250 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਸਿੰਬਲ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਗਿਆਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਸਟੈਚੂ ਲਾ ਕੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਸੂਰਜ, ਉਹ ਸੂਰਜ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੋ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀਓ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਿਲਿਆ, ਵੋਟਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਮਿਲਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਜੇ ਵੀ ਵੇਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਖਤਰੇ 'ਚ ਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਸਰਵ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੀ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਆਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦਾ ਕੋਸਣਗੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੁੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਕੰਮੇ ਸੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨਕੰਮੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬਟਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਨੱਪੜ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿੱਟੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਲਾਲਚੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਨਕੰਮੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਉਹ ਵੋਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ 1.5 ਮੀਟਰ ਦੇ ਪਰਦੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਤਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹ ਡਰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਲਾ, ਹਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਜਾਓ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਯੂਰਪ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਗਏ, ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਗਏ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਬਿਜਲੀ, ਕਿਰਾਇਆ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੈ ਕੀ ਪੈਂਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੀਬੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹ 'ਚ ਕੁਝ ਪਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁਲਾਏ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 15 ਲੱਖ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਬਈ ਖਰੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਆ, 15 ਲੱਖ ਆਊਗਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਠੀ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹ 15 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ
ਆ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਆ ਸਰਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਘਰ ਭਰਤੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਆਸ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਆ ਇਹ ਬੰਬ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 3 ਵਾਰ ਚੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ MC ਬਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਪਾਰਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਕਿ 2 ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਤਾ ਪਵਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਕ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ 10 ਕਮਾਲੇ 'ਚ ਬਣਾ ਲਊਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ 2 ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਘਦੇ ਵੜਦਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਬਣੀ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਥਲ, ਔਰ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਤਾ ਸਵਿਤਰੀ ਬਾਈ ਫੂਲੇ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋਤੀ ਰਾਓ ਫੂਲੇ, ਸ਼ਾਹੂ ਛਤਰਪਤੀ ਜੀ, ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧਾ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ, ਔਰ ਮਾਨੇਵਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚਿਤਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ MC ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਨੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਕੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਰਕ ਸਮਾਰਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਆ, ਔਰ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੇ ਯੂਰਪ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਫਿਰ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਪਸ਼ੂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ ਤੇ ਸੋਨਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਜੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੇਡਰ ਕੈਂਪ ਆ ਆਪਣੇ ਸੰਘ ਮਿੱਤਰਾ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਾਥੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਜਿਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੜੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ 'ਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਰਜਾ ਲੈਣਾ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ।